एक बार महर्षि व्यास पोताना आश्रम में बैठा छे। एवामां नारदजी फरता फरता व्यास मुनिना आश्रम में पधारे। एमां देवर्षि नारद ज्या पधारे छे अने वेद व्यासजी नारदजीनी आगता स्वागता पूजन आदि करे छे। आंगणे आयेला अतिथिनुं स्वागत करवुं पड़े। आगता स्वागता थई पूजन आदि थई गया। शांतिथी बैठा। नारदजी व्यासजी ने कहे छे के मुनिवर आप मने चिंता में लागो छो। तमारे चिंता शानी छे? व्यास मुनि कहे छे के खरेखर नारदजी तमे मने समझी गया। पछी व्यासजी कहे छे के देवर्षि मैं अनेक शास्त्रों की रचना करी, वेदों की रचना करी, पुराणों की रचना करी, पण हजी मारू मन भराणु नथी। हजी मने एम लागे छे के कंईक न्यून रही गयुं छे, कंईक बाकी रही गयुं एवुं लागे छे। हजी मने संतोष थयो नथी। देवर्षि कहे छे के हे पराशय पुत्र पराशय, व्यास नारायण एमना पितानुं नाम पराशय मुनि हतुं। आप मने पूछो छो एटले कहूं छुं। देवर्षि कहे छे के व्यासजी हवे आगळनो समय बहु खराब आवे छे। आगळनो जे समय आवे छे खूब ज खराब आवे छे, कारण के कलियुग आवे छे। माटे हवे आ ज्ञान वैराग्यनी वातो छे ने लोकोने पचे नहीं, पचे तो रचे नहीं। माटे भक्ति ने केंद्र स्थाने राखी अने आप कईक एवी रचना करो जेथी सर्वनुं कल्याण थाय। माटे कहूं छुं के तमे भागवत भाखो, तमे श्रीमद भागवतनी रचना करो। महाभारत में एक महान पात्र थई गयुं, हजी एनी महत्ता तमे नथी गाई। माटे करीने कहूं छुं के तमे भागवत भाखो। अने एम कहेवाय छे के ए दिवसे नारदजीए पोताना पिता पासेथी मळेलुं चतुश्लोकी भागवत ए व्यासजी ने आपे छे। आपड़ा सुधी आ भागवत क्या कई रीते आयु? सौ प्रथम चतुश्लोकी भागवत परमात्मा श्री हरि नारायणे पोताना मुखमथी चतुश्लोकी एटले 4 श्लोक वाळुं ज हतुं। ए भागवत भगवान नारायणे ब्रह्माजी ने आप्युं हतुं। केम के भगवाननी माया एमने परसी न शके एटला माटे, एमना रक्षण माटे आप्युं हतुं। ए चतुश्लोकी भागवत ब्रह्माजीए नारदने आप्युं हतुं अने ए चतुश्लोकी भागवत नारदजीए व्यास नारायणने आप्युं हतुं। अने व्यास नारायणे एने 18,000 श्लोक वाळुं कर्युं। 335 जेना अध्याय छे, 12 जेना एटले के 12 स्कंद छे, 1.5 लाख जेना अक्षर छे एवी संहिता बनावी अने एवी सरल भाषा में बनावी। 18,000 श्लोक वाली बनावी अने पछी ए भागवत सुखदेव जी ने आप्युं छे ने सुखदेव जीए परीक्षित ने संभळाव्युं छे। अने ए भागवत आजे परमात्मानी कृपाथी तमे अने हूँ सौ सांभळी रह्या छीए। नारदजी व्यासजी ने पोताना पूर्व जन्मनी कथा कहे छे। नारदजी कहे छे के जो व्यासजी मारी गति क्यांय अटकती नथी। नारद पूर्व जन्म में एक गंधर्व हता। श्रापने कारणे
દાસીને પેટે એમને જન્મ લેવો પડ્યો હતો. નારદની માં એક ક્ષત્રિય બ્રાહ્મણને ત્યાં દાસી હતા. એમના ઘરે રોજ કામ કરવા જાય. નારદજી પણ એમની માની સાથે સાથે કામ કરવા જાય. એ બ્રાહ્મણના ઘરનું વાતાવરણ દિવ્ય, ત્યાં સાધુ સંતો આવે, સત્સંગ થતો હોય અને નારદજી ત્યાં સત્સંગ સાંભળતા અને એમને જ્ઞાન થયું. સંતોનો પ્રસાદ લીધો. સંતો જ્યારે ચતુર્માસ પૂર્ણ કરી વિદાય થવા જાય અને નારદજી સંતોની સાથે જવા માટે નીકળે અને એ દિવસે સંતોએ કહ્યું કે બેટા, તારી માને તું એકનો એક દીકરો છે, જ્યાં સુધી માં જીવે ને ત્યાં સુધી તું અમારી સાથે ના આવી શકે. ધર્મ કરતા કર્મનું કર્મ છે ને એ ચડિયાતો છે, માટે તું તારું કર્તવ્યનું પાલન કર. જ્યાં સુધી માં જીવે ત્યાં સુધી તું અમારા રસ્તા ઉપર પગ ન મૂકી શકે. છતાં નારદજી કહે છે કે મેં આજીજી કરી, કેમ ન જાણે સંતોએ મારા ઉપર કૃપા કરી અને મને એક મંત્ર આપ્યો, મને દીક્ષા આપી. ઓમ નમો ભગવતે તુભ્યમ વાસુદેવાય ધીમહિ પ્રદ્યુમ્નાય નિરુદ્ધાય નમઃ સંકર્ષણાય ચ. જ ધીમહિ શબ્દ આવે એને ગાયત્રી કહેવાય. અને આ બાજુ સંતો ચતુર્માસ પૂર્ણ કરી નીકળી ગયા પોતાની મસ્તીમાં. નારદજી કહે છે કે હું એ સાધુ સંતોએ આપેલા મંત્રનો જપ કરતો રહ્યો. સમય વ્યતીત થયો. એક દિવસ મારી માં ગૌશાળામાં ગાય દોવા જાય, સર્પ ઉપર પગ આવ્યો. સર્પના ડંશથી એનું મૃત્યુ થયું. નારદજી કહે એ દિવસે મને શોક પણ થયો અને હર્ષ પણ થયો. કારણ કે માં હતી ત્યાં સુધી બંધન હતું, હું ભક્તિના માર્ગમાં પગ નતો મૂકી શકું એમ. અને માં ગઈ એટલે મને દુઃખ પણ થયું કે હવે મારું કોણ. નરસિંહ મહેતાના પત્ની મરી ગયા ને ત્યારે ગામના લોકો ખરખરો કરવા આવતા. મહેતાજી તમારે તો રોટલા કરવા વાળી એ ગઈ. એટલે મહેતાજી છે ને એ ગામના લોકો આવે ને એમને છાના રાખે, તમે ચિંતા ના કરો, છાના રહો. ભલું થયું ભાગી જંજાળ, સુખે ભજ સુશ્રી ગોપાલ. ગામના લોકો છાના રાખે. હરિ કરે મમ હિતનું નિશ્ચય એ બદલાય નહીં. હું હરિનો હરિ છે મમ રક્ષક એ ભરોસો જાય નહીં. હરિ જે કરશે એ મારા હિત માટે જ હશે, પણ એવો નિશ્ચય, એવો વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. એક રાજા અને એનો સેનાપતિ બંને જણા જંગલમાં જવા નીકળ્યા. જ્યાં જંગલમાં જતા હતા થોડો કાદવ કીચડ આવ્યો એટલે રાજા થોડો કૂદકો મારીને કૂદવા ગયા, પગ સરકી ગયો, પગ ભાગી ગયો. એટલે પેલા સિપાહીએ કહ્યું કે મહારાજા જે થયું તે સારું થયું. અને રાજાને ગુસ્સો આવ્યો. સિપાહી, આ સેનાપતિ, આ મારો પગ ભાગી ગયો છે, તમે એમ કહો જે કોઈ થયું એ સારું થયું? તમને મારી કોઈ ચિંતા જ નથી? જાઓ, તમને નોકરીમાંથી ઘરે કાઢી મૂકું છું, ઘરે જતા રહો. છતાંય ઘરે જતી વખતે પેલા સેનાપતિ કે જે થાય તે સારું થાય, ભલા માટે જ થાય, ભગવાન જે કરે તે સારું જ કરે. આ બાજુ પેલા સેનાપતિને ઘરે મોકલી દીધો રાજાએ. હવે રાજા એકલા જંગલમાં વિચરણ કરે છે. એવામાં થોડે આગળ ગયા એટલે જંગલમાં રહેવા વાળા કંઈક એકઠા થયેલા, સમાજ ભેગો થયેલો અને એમને માતાજીની બલિ ચડાવી. એટલે કોઈએ કીધું કે એક કામ કરો, આપણે માણસની બલિ ચડાવી છે, જાઓ જંગલમાં જાઓ, જે મળે એને પકડી લાવો. રાજાજી આવતા હતા ઝૂલતા ઝૂલતા પકડ્યા, બરોબર ના પકડીને લઈ ગયા. સુંદર મજાનું કપાળમાં લાંબુ તિલક કર્યું, ગળામાં ફૂલની માળા પહેરાવી.
તપાસ કરવામાં આવી, પાછું તપાસ કરે ને બધી જગ્યાએ, એટલે જોતા ખબર પડી કે પગ ભાગેલો છે. નહીં નહીં, આ ખંડિત છે, આ ન ચાલે, તો બીજો પકડી લાવો, આને છોડી મૂકો. રાજાએ બરોબર શ્વાસ નીચો મૂક્યો, શાંતિથી ભગવાનનું સ્મરણ કરી દરબાર આવ્યા. પેલા સેનાપતિને બોલાયો. સેનાપતિ, તમે જે કહ્યું હતું ને કે ભગવાન જે કરે તે સારા માટે જ કરે, તમારી વાત ખૂબ સાચી નીકળી. અમારો જો પગ આજે ન ભાગ્યો હોત તો પેલા ભીલ લોકોએ મને ક્યારે બલી ઉપર ચડાવી દીધો હોત. આ પગ ભાગ્યો એટલે હું જીવતો રહ્યો. તો કે સેનાપતિ કે મહારાજ, મેં કીધું તું બરોબર છે ને? કે હા બરોબર. ઈ તો બરોબર છે, પણ તમને તો કે મેં નોકરીમાંથી કાઢી મૂક્યા, કે તમારું એમાં શું ભલું થયું? ચલો હું તો હવે રાખું, કદાચ તમે આજીજી કરો તો નોકરી, પણ તમારું ભલું શું થયું? કે નહીં મહારાજ, જો કદાચ મેં તમને એમ ન કીધું હોત કે જે થયું તે સારા માટે, તમારો પગ ભાગ્યો ત્યારે, તો તમને ગુસ્સો આવ્યો એટલે તમે મને નોકરીમાંથી કાઢી મૂક્યો. નોકરીમાંથી કાઢી મૂક્યો એટલે હું ઘરે જતો રહ્યો ને. અને જો તમે મને નોકરીમાંથી ના કાઢ્યો હોત તો હું ઘરે જવાનો જ નહોતો, તમારી સાથે જંગલમાં જવાનો હતો. એટલે તમારો પગ ભાગેલો હતો, બલી મારી ચડી જોત, એટલે જો મારું રક્ષણ થઈ ગયું ને તમારું થઈ ગયું. રાજાએ કાન પકડ્યા કે વાતે સાચી છે, હવે કે તમને ડબલ પગારમાં રાખીશ. એટલે ભગવાન જે કરે એ સારા માટે જ કરે, પણ એ ભરોસો હોવો જોઈએ. હરિ કરે મમ હિતનું નિશ્ચય એ બદલાય નહીં, હું હરિનું હરિ મમ રક્ષક એ ભરોસો જાય નહીં. નારદજી એમની માતાની શ્રદ્ધ ક્રિયા પતાવી જંગલમાં જઈ જે સંતોએ જે મંત્ર આપ્યો હતો એનું સ્મરણ કરતા હતા. એવામાં એક દિવસ પોતાના અંતરમાં પ્રભુની ઝાંખી થઈ, દર્શન થયા. નારદજી કહે છે કે ભગવાનના દર્શન થયા પછી તો હું બસ રાહ જોતો રહ્યો, આ શરીર ક્યારે છૂટે. અને એવામાં બ્રહ્માજીનો એક કલ્પનો દિવસ પૂર્ણ થઈ અને જ્યાં રાત્રિ શરૂ થાય અને જ્યાં બ્રહ્માજીના પાછા પેસતા શ્વાસની અંદર અનેક જીવો સમાણા, એમાં હું પણ સમાણો. અને આજે હું પણ બ્રહ્માજીના માનસ પુત્ર તરીકે પૂજાવું છું. નારદજીની પૂર્વ કથા સંભળાવી વેદ વ્યાસજી ચતુશ્લોકી ભાગવતને વિસ્તારથી રચવાનો આરંભ કર્યો. ગાવા વાળાએ ગાઈ લીધું, રચવા વાળાએ રચી લીધું. પણ ત્યાં વ્યાસજીની ચિંતા થઈ કે હવે આ સંહિતા તો મેં લખી દીધી, પણ હવે આ આપું કોને? અધિકાર વગર અપાય નહીં, અધિકાર વગર કોઈને અપાય નહીં. અને અધિકાર વગરનાને આપો ને તો એ વેડફી નાખે. ભાગવતની રચના તો કરી દીધી, પણ હવે આપવું કોને? દ્રષ્ટિ દોડાવી બેઠા બેઠા અને સુખદેવજી ઉપર દ્રષ્ટિ જાતા અટકી. કેમ સુખદેવજી વ્યાસ નારાયણનો પુત્ર છે એટલે નહીં, પણ સાચા અધિકારી છે, પરમ ભક્ત છે, જેને કોપીનનું પણ ભાન નથી, નગ્ન દિગંબર છે, જેને સંસારની ખબર પડતી હોય એ કદાચ વસ્ત્ર પહેરે, એને તો સ્ત્રી પુરુષની પણ ખબર નથી પડતી. એવા સુખદેવજી મહારાજ છે. પણ ચિંતા એ થઈ કે સુખદેવજી મહારાજ તો જન્મતાની સાથે જ પિતાના ઘરનો ત્યાગ કરી અને જતા રહ્યા છે. શોધવા ક્યાં જાવ? પરમાત્માને સ્મરણ કર્યું. વ્યાસના આશ્રમની અંદર જે શિષ્યો હતા એ રોજ આશ્રમની ગાયો લઈ અને જંગલમાં જાય. અને એક દિવસે વ્યાસ નારાયણે એમને આજ્ઞા કરી, કહ્યું કે મુનિકુમારો, હું તમને થોડાક ભાગવતના શ્લોકો ભણાવું છું, પણ એમાં શ્લોક ભણાવું એ શ્લોક બધા તમારે અડધા ગાવાના. કોઈ તમને પૂર્ણ કરવાનું કહે ત્યારે પૂર્ણ કરજો, ત્યાં સુધી પૂર્ણ કરતા નહીં. વ્યાસ નારાયણ પોતાના
શિષ્યોને ભાગવતના શ્લોક ભણાવે અને વ્યાસના શિષ્યો ગાયોને લઈ જંગલમાં ગાયો ચરતી હોય, મુનિકુમારો યજ્ઞ સંવિધા એકત્રિત કરતા હોય, સુંદર મજાનું વાતાવરણ હોય, પંખીઓના કલવરથી વાતાવરણ ગુંજતું હોય, શીતલ સુગંધિત વાયુ વાતો હોય અને એ વ્યાસના શિષ્યો ગુરુએ ભણાવેલા શ્લોકોનું ગાન કરતા હોય. બરહા પીડન નટવર વપુ કર્ણયો કર્ણિકારં બિભરાદવાસ કનક કપિશમ વેજયંતિમ ચ માલા. બસ આટલું ગાવાનું, અટકી જવાનું, વળી યજ્ઞ સંવિધા એકત્રિત કરવાની, આગળ વધતા જાય, ગાતા જાય. 1 દિવસ, 2 દિવસ, 3 દિવસ, એમાં 1 દિવસનો સમય, મધ્યાહનનો સમય થયો. વ્યાસના શિષ્યો ગાયો ચરતી હોય, બપોરનું ઘરેથી ગુરુ માતાએ આપેલું જે ભાતું હોય એ ખોલી અને બપોરના સમયે ભોજન કરે. ભોજન કરી પાણી પી સાંજનો સમય થવા આવે અને ધીરે ધીરે ગાયો ચરતી ચરતી થોડી આગળ જાય અને ત્યાં આ શ્લોકનું ગાન કરે. થોડે દૂર નગ્ન દિગંબર એક યોગી, અવધૂત યોગી, એક વૃક્ષ નીચે બેસી ભગવાનનું ધ્યાનમાં મગ્ન છે, ધ્યાન મગ્ન છે. જ્યાં વ્યાસના શિષ્યો આગળ વધે અને આ શ્લોકનું ગાન કરે અને જેવો શ્લોક સાંભળ્યો અને નેત્ર ખુલ્યા, ઓહો, આટલું અદ્ભુત વર્ણન, નંદ નંદનનું અદ્ભુત વર્ણન કરતો આવો શ્લોક કોણ ગાય છે? પણ હજી આ શ્લોક અધૂરો છે, હજી પૂર્ણ કેમ ગાતા નથી? હજી એને મુરલી કેમ આપતા નથી? પિતાંબર ક્યાં છે? માથાનો મોરપિંચ ક્યાં છે? વ્યાસના શિષ્યો શ્લોકને ગાન કરતા કરતા આગળ વધે. જે દિશામાંથી એ શ્લોકના ગાનનો અવાજ આવતો હતો એ દિશા તરફ આગળ વધ્યા છે. સુખદેવજી મહારાજ વ્યાસના શિષ્યોને જઈ અને જુએ છે. કહ્યું કે મુનિકુમારો, તમે સુંદર મજાના શ્લોક ગાઓ છો, પણ અધૂરો કેમ ગાઓ છો? શું તમને આવડતા નથી કે કોઈએ તમને ના પાડી છે? નહીં મહારાજ, બધું આવડે છે, પણ મારા ગુરુ મહારાજની આજ્ઞા છે કે જ્યાં સુધી તમને કોઈ પૂર્ણ કરવાનું ન કે ત્યાં સુધી કરતા નહીં. અને સુખદેવજી મહારાજ એ દિવસે કહે છે કે તમને આવડતો હોય તો મને પૂર્ણ સંભળાવો. અને મુનિકુમારો એમને વ્યાસના શિષ્યો શ્લોક સંભળાવે છે. મહારાજ, તમારે સાંભળવો છે? તો કે હા, સંભળાવો. બરહા પીડન નટવર વપુ કર્ણયો કર્ણિકારં બિભરાદવાસ કનક કપિશમ વેજયંતિમ ચ માલા. વૃંદરાણ વેણુરધર સુધયા પૂરયન ગોપવૃંદે વૃંદારણ્યમ સ્વપદરમણમ પ્રાવિશ ગીત કીર્તિ. જ્યાં શ્લોક સાંભળ્યો, ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ તો હતો જ, અને ભગવાનનું જાણે સાક્ષાત સ્વરૂપ આગળ આવી અને સુખદેવજીની આગળ ખડું થયું. સુખદેવજી મહારાજે કહ્યું કે હું આપની સાથે આ ભાગવત ભણવા માંગુ છું. અને જ્યાં વ્યાસના શિષ્યો ગાયોને લઈ સાંજનો સમય થયો અને જ્યાં આશ્રમ તરફ આગળ વધ્યા, ગાયો ગૌશાળામાં ગઈ, શિષ્યો યજ્ઞ સંવિધા લઈ યજ્ઞશાળામાં ગયા. વ્યાસ નારાયણ સાંજનો સમય હતો, પોતાનું સંધ્યા પૂજન પતાવી એક વૃક્ષના ઓટલા ઉપર બેઠા બેઠા માળા જપે છે, જપ કરે છે. અને જ્યાં દરવાજામાં એક અવધૂત યોગી જાણે કોઈ ઉભો છે. વ્યાસ નારાયણ કહે છે કે હું આ શું જોઉં છું? જે જન્મતાની સાથે મારો પુત્ર સુખદેવ જે ઘરનો ત્યાગ કરીને જતો રહ્યો એ આજે. અને અહીંથી વ્યાસ નારાયણે દોટ મૂકી સુખદેવ. ત્યાં સુખદેવે
ત્યાં દરવાજામાંથી દોટ મૂકી પિતાશ્રી બંને એક સાથે દોડી ભેટી પડ્યા. પિતાના ચરણ સ્પર્શ કર્યા અને આંખના આંસુથી સુખદેવજીને સ્નાન કરાયું. સુખદેવ તું કે હા પિતાજી, મુનિકુમારો પાસેથી થોડા ભાગવતના શિષ્ય શ્લોકોનું ગાન સાંભળ્યું. મને ઈચ્છા છે કે આપ મને ભાગવત ભણાવો. અને એ દિવસે સુખદેવજી ની આ વાત સાંભળી વ્યાસ નારાયણ ખૂબ રાજી થયા. પરમાત્માના ઉપકારો ગાવા લાગ્યા કે હે હરિ, તે મારા ઉપર કૃપા કરી, મારી જે ઈચ્છા હતી તે સાચો અધિકારી મને મેળવી આપ્યો. અને એ દિવસે એમ કહેવાય છે કે વેદ વ્યાસજીએ સુખદેવજીને ભાગવત ભણાવ્યું અને ભાગવત આપી અને કહ્યું કે જાઓ સુખદેવજી, ગહે ગહે જને જને આ કથા સૌ સુધી પહોંચે એવું કરજો. પિતાની આજ્ઞાને શિરોમાન્ય કરી એ મહાગ્રંથને લઈ અને સુખદેવજી ત્યાંથી પોતાની વસ્તીમાં ચાલી નીકળ્યા. પરમાત્માની ઉપર જો કૃપા હોય, પરમાત્મા ઉપર જો વિશ્વાસ હોય તો આપણા મનમાં જે કોઈ ઈચ્છાઓ છે ને એ હરિ અવશ્ય પૂર્ણ કરે છે. માટે પરમાત્માને ક્યારે ભૂલવા નહીં. આવો 2 મિનિટ પરમાત્માનું સ્મરણ કરીએ, ભગવાનને યાદ કરી કથાને આપણે આગળ વધાવીએ. જય જય હો ઓ રાધે, જય જય હો.